예, 안녕하십니까. 이번 시간에 CNN에서 이걸 좀 볼 텐데요. Catch up what we know on the 12th day of the war. 제 12일차 전황을 좀 요약하는 게 있는데요. 예, 점검을 해보겠습니다. What we know on the 12th day of the US and Israel's war with Iran. 이란 전쟁의 12일차에 우리가 알고 있는 것, 그렇죠? 우리가 알고 있는 것에 대해서 이야기를 좀 해보겠다 이건데요. 맨날 하는 이야기니까 좀 빠른 속도로 해볼까요? Iranian missile flies toward Israel. 이란의 미사일이 날아간다. 이스라엘 향해서 에신 우리가 보아지는 것처럼 목격되는 것처럼이라는 양태대복사죠. 뭐처럼. From Jerusalem on March 11th 3월 11일 제루살렘에서 하늘에서 찍은 사진인데요. Strikes hit residential areas in Iran early one Wednesday. 이스라엘 공격들이 주거 지역을 강타했습니다. 이란에서 early Wednesday, 수요일날 이른 아침에 오늘이요. During a wave of Israeli attacks, 파상적인 이스라엘의 공격 동안에 while 반면에 Tehran launched what it called its most intense operation of the war. 반면에 이란은요 발사했는데 무엇을 what it called 이란이 무엇이라고 부르는 것 이란의 가장 intense 강도 높은 작전이라고 부르는 것 이번 전쟁에서 가장 강도 높은 작전이라고 부르는 것을 시작했습니다. Targeting Israel and Gulf nations, 이스라엘과 걸프 국가들을 겨냥하면서 Throughout the region, 중동 지역 전체에 걸쳐서 humanitarian crisis mounting, 인도주의적 위기가 지금 점점 올라가고 증가하고 있습니다. With the UN warning, 유엔이 경고하고 있는 가운데 toxic black rain, 독성 있는 검은 비에 대해서 경고하고 있습니다. 두 번째, mass displacement, 대규모의 피난이요. 집에서 쫓겨나는 것, 피난. 세 번째, disrupted supply chains, 차질을 빚는 방해된 공급망이요. For life-saving goods, 생명을 구하는 물자, 생명을 구하는 무슨 음식이라든가 무슨 물이라든가 이런 생명을 구하는 그런 상품에 대한 차질을 빚는 방해받는 공급망. The death toll continues to rise. 그리고 사망자 숫자가 계속해서 오르고 있는 거죠. Continues to rise. 계속해서 올라가고 있다. Here's what you need to know on day 12. 12일 차에 여러분들이 알아야 될 필요가 아래에 있다 이거죠. What's happening in the region? 이 지역에서 무슨 일이 발생하는가? A fireball rises. 이 fireball이 올라가고 있는데요. 이 화염이 올라가고 있는데 from the side of an Israeli airstrike. 이스라엘의 공습의 현장으로부터 연기가 불기둥이 올라가고 있습니다. That targeted 이 공격은 어디를 겨냥했냐? An area in Beirut southern suburbs. 베이루트의 남부 교외적인 한 지역을 겨냥한 이스라엘의 공습입니다. 에어스트라이크 공습. 밤사이에 언제부터 언제까지? 3월 10일부터 3월 11일까지 밤사이에 Number 1. Israeli strikes. 이스라엘의 공격들. Israel launched the second wave of strikes in the Iranian capital Tehran. 이스라엘의 테헤란에서 두 번째 파상적인 공격을 퍼부었어요. 시작했는데 and is also striking a suburb of Beirut. 또한 동시에 이스라엘이요. 베이루트의 교외 지역을 공격하고 있습니다. 레바논에 있는 레바논의 베이루트요. East military said 이스라엘 군이 그렇게 발표했습니다. 화요일 늦은 시간에 Early morning on Wednesday, 수요일날 이른 아침에 The Iranian Red Crescent said 이란의 그 적십자에 해당하는 이 구호단체가 발표했는데 A residential area in Tehran, 테헤란의 한 주거지역에 had been targeted, 겨냥되었고 공격받았고요. While 반면에 paramedic in Lebanon, 레바논의 한 준의료 요원이 was killed, 살해당했습니다. After an Israeli strike hit a Red Cross ambulance. 이스라엘의 공격이 Red Cross ambulance 한 대를 공격한 후에 거기를 가격한 후에 가격이라고 해야 되겠죠. 이란 램삽 이란이요 증가시키고 있어요. 증가시키는 겁니다. 무엇을 증가시키는지 모르지만 증가시키고 있다. 이란 설명이 주세요. 이란 군이 말했습니다. It launched its most intense and heaviest operation. 가장 강도 높고 그다음에 가장 무거운 작전을 시작했다. Since the start of the war, 전쟁 시작된 이래로 가장 강도 높고 그다음에 가장 무거운 작전. 언제? Overnight into Wednesday. 화요일날
그리고 수요일날 새벽까지 이 시간 동안에 걸쳐서 according to state media 국영 언론 매체에 따르면 The attack targeted location in Israel and U.S. assets in the region. 이 공격, 이란의 공격은요, 여러 지역들을 겨냥했고 이스라엘과 그다음에 이 지역의 그 미국 이스라엘의 여러 지역, 그다음에 두 번째는 이 지역의 미국의 자산이요, 자산 두 군데를 겨냥했다 이거죠. State media reported. Number 3, regional attack. 이 지역에 대한 공격, 뭐 이란의 공격이겠죠. 이번에는요, Gulf states have been intercepting new waves of Iranian drones and missiles. 걸프 국가들이 지금까지 계속해서 인터셉트 차단해오고 있습니다. 새로운 파상적인 이란의 드론과 미사일 공격들을 early Wednesday local time 현지 시간으로 수요일날 아침에 A suspected Iranian drone also hit a U.S. diplomatic facility in Iraq on Tuesday. 의심되는 이란의 드론이 또한 미국의 외교 시설, 이락에 있는 외교 시설을 화요일에 또한 공격했습니다. near the Baghdad airport, 바그다드 공항 근처에서 라고 두 명의 소식통들이 CNN에 말을 해주었습니다. And the container vessel, 컨테이너를 실은 선박, 컨테이너 전용선이 was damaged, 파손되었는데 by a suspected projectile, 의심되는 발사체에 의해서 어디에서 off the coast of the United Arab, UAE 해상에서란 말이죠. UAE 근해에서 하면 되겠습니다. UAE 그 해안에서 떨어져서 그러니까 바다에서요. UAE 근해에서. Number 4, toxic black rain, 독성의 검은 비. The World Health Organization is warning, WHO가 경고하고 있습니다. Black rain, contaminated rainfall, 이 검은 비라는 것은 오염된 비를 말하네요. 오염된 비가 resulting from pollution, 오염으로부터 오염으로부터 초래되는 이 블랙 레인이라는 것이 could pose health risks, 야기할 수도 있다. 건강 리스크를요. 보건에 관한 보건 리스크를 야기할 수도 있다. After strikes in Iran, 이란에서의 공격들 후에 소위 말하는 이 블랙 레인이라는 것이 건강 리스크를 야기할 수도 있다. 제기할 수도 있다. pose요. After fuel depots were hit last week, 연료 저장소들이 지난주에 공격을 받은 후에 including 테헤란에서를 포함해서 thick plumes of black smoke, 검은 연기에 짙은 그 기둥, 검은 연기에 짙은 기둥들이 billowed, 피어오르답니다. 연기가 피어올랐다 into the air, 공중으로. 그리고는 mixing with precipitation, 무엇과 섞였다는 겁니다. precipitation, 강우요. 강우라는 것은 비나 무슨 설이 뭐 이런 거 전부 다 precipitation. 강우가 그냥 대부분 비지요. 비와 섞이면서, 그리고는 비와 섞여서 공중에서 하늘에서 비와 섞였습니다. To create toxic rain. 그래서 결과적으로 이제 독성 비를 만들어냈다 이거죠. 이것을 결과로 되고 목적으로요. 독성 비를 만들어내기 위해서 하늘에서 비와 섞였다. 있죠? Number 5, growing death toll. 증가하는 사망자 숫자. Iran has accused the U.S. and Israel of ING. 이란이 지금까지 계속해서 미국과 이스라엘을 비난해 왔습니다. 뭐뭐 한다고 deliberately targeting civilians. 고의적으로, deliberately, 의도적으로 민간인들을 겨냥한다고 비난해 왔습니다. 다음에 with strikes killing. 이 공격들이 죽이고 있습니다. 죽였다는 거죠. more than 1,300 이상을 죽게 만들었습니다. Since the conflict started. 분쟁이 시작된 이래로 according to Iran's UN ambassador. 이란의 주 유엔 대사에 따르면 in Lebanon, Israel strike have killed more than 10 children. 레바논에서는 이스라엘의 공격이 10명 이상의 어린아이들을 죽였는데 every day, 매일 현재까지 매일 평균 10명 이상을 어린아이들을 죽였다는 거죠. 현재까지 UN Children Agency, 유니세프에 따르면 dozens more have been killed. 그리고 추가로 또 수십 명들이 그동안에 죽임을 당했습니다. 다른 곳에서 around the region, 이 중동 지역 전역에 걸쳐서 다른 곳에서 including 거기에는 by Iranian strikes, 이란의 공격에 의한 것도 있습니다. 7 US service members have been killed. 7명의 미군이 살해당했고요. and 140 troops wounded. 그리고 140명이 부상을 당했습니다. The Pentagon said on Tuesday. 펜타곤이 화요일날 그렇게 발표했어요. What are the other headlines? 다른 헤드라인들은 뭐냐? 다른 중요한 뉴스는 뭐냐? Members of Iran's women's football team, 이란 여성 축구팀의 멤버들 선수들이 arrive 도착한다. at the Kuala Lumpur International Airport.
쿠알라룸푸르 국제공항에 도착하는 모습입니다. Number one, mines in the strait. 이 해협에서의 그 지뢰요. 지뢰. The U.S. military said 미군이 발표했습니다. It destroyed Iranian naval ships. 이거 미군이 파괴했다는 거죠. 파괴했다. 이란의 해군 선박들을 including 16 mine layers. 그 중에는 16척의 이거 지뢰 설치 선박들이요. 지뢰를 놓는다니까. 지뢰 놓는 것. 그러니까 지뢰 설치 선박들을 포함해서 near the Strait of Hormuz 해협 근처에서 sources earlier told CNN 소식통들이 전에요. CNN에 다음같이 말해주었습니다. 테헤란 has begun laying mines. 테헤란이 지뢰를 설치하기 시작했다는 거죠. lay가 놓다니까 지뢰를 놓다니까 지뢰 설치를 시작했습니다. In the waterway, 이 수로에다가 the world's most important energy choke point. 그런데 이 수로가 호르무즈 해협이 전 세계에서 가장 중요한 에너지 초크 포인트입니다. 초크 포인트가 아주 좁은 구역이요. 초크 포인트. 원래 목을 조르는 그런 지점인데 그러니까 가장 에너지의 가장 중요한 그런 초크 포인트. 초크 포인트 뭐 찾으면 나올 텐데 가장 중요한 에너지의 초크 포인트다. 그냥 생략하고 넘어가겠습니다. 그래 가장 그 좁은 뭐 병목 현상을 일으키는 그런 지점인데 through which 이 지역을 통해서 about 1/5 of all crude oil 모든 원유의 전 세계 오일의 5분의 1 정도가 about 5분의 1 정도가 travels. 그 정도의 원유의 모든 전 세계 원유 전체의 5분의 1 정도가 travels. 운송된다 이거죠. travel 한다니까. 이거 원유가 여행한다니까. 그쪽을 통해서 운송된다 이거죠. through which 이 해협을 통해서 그다음에 U.S. terms 미국의 조건들은 뭐냐? 뭐 항복 조건 뭐 이런 거겠죠. 종전 조건들. The White House laid out demands. 백악관이 laid out 펼쳐 보였다 이거죠. demand 요구들을요. For what? 무엇에 대한 요구냐면 demand for입니다. 무엇에 대한 요구냐면 what an unconditional surrender by Iran could look like. 이게 무조건적인 항복, 이란에 의한 무조건적인 항복이 could look like what? 이렇게 된 겁니다. could look like 무엇처럼 보일 수 있느냐는 겁니다. 그래서 무엇에 대한 요구냐 하면 무조건적인 항복이라고 트럼프 대통령이 그 천명을 했는데 이 무조건적인 항복 이란에 의한 무조건적인 항복이 could look like what? could look like what은요 개략적인 정보를 요구하는 거예요. 대충 어떠한 모습일지에 대한 대충 이란 측에 의한 무조건 항복이 대충 어떤 모습일지에 대한 미국의 요구들 이런 것들을 충족하는 것이 항복이다. 그것을 백악관이 제시한 겁니다. Saying it will be personally determined. 이 무조건적인 항복은 결국은요 결정되어질 거다. 개인적으로 라는 말은 트럼프 대통령 개인에 의해서 결국 그것은 무조건적인 항복은 결정되어질 거다. 그죠? 무조건적인 항복인지 아닌지 이란이 항복하라고 그랬다가 그것은 어렵게 생겼으니까 트럼프 대통령이 이 정도면 항복한 것으로 보겠다. 그러면 끝난다는 거예요. 그것이 항복이고 전쟁을 끝내겠다는 거예요. This includes dismantling Iran's ballistic missile arsenal. 여기는 이것은 무엇을 포함하냐면 dismantling 해체를 포함하는 거죠. 해체하는 거. 이란의 탄도미사일 무기들을 집합명사로 탄도미사일들을 해체하는 거예요. That protects their nuclear ambitions. 이 무기가 탄도미사일 무기가 보호해 준다는 겁니다. 트럼프의 주장에 따르면 their nuclear ambitions. 이란의 핵 야심을 보호해 주는 게 바로 탄도미사일이지 않느냐 이거죠. It said 그렇게 말을 했습니다. 백악관이요. Adding that 추가해서 뭐라고 그랬냐면 Trump does not rule options out. 트럼프 대통령은 rule out 배제하지 않는다. 여러 가지 옵션들을 배제하지 않아요. 이번 전쟁에서 여러 가지 옵션들을 배제하지 않습니다. 그 배제하지 않은 옵션 중에는 including deploying U.S. ground troops 배치시키는 거요. 배치시키는 미국의 지상군을 배치시키는 거. 다음에 number 3 school strike. 그 초등학교에 대한 그 공격이요. 조사가 어떻게 되느냐 이거죠. The Pentagon will release its report. 펜타곤이 자신의 보고서를 공개할 거다 이거죠. Report into 무엇에 대한 보고서냐면 a strike on an Iranian girls' school. 이란 그 여학생들이 다니는 초등학교에 대한 그 공격에 관한 아주 investigation 그 수사 내용을 담은 조사 내용을 담은 보고서를 발표할 텐데 that killed 이 스트라이크이 killed 최소한 168 children 168명의 어린아이를 죽게 만들었습니다. 라고 the White House said on Tuesday 화요일 날 백악관이 그렇게 이야기했습니다.
The US military was likely responsible. 미군이 아마도 책임이 있었던 것 같아요. 이 공격, 이 폭탄을 거기다 퍼부은 게 아마 미군인 것 같다 이거죠. According to CNN and expert analysis of evidence, CNN과 그 다음에 전문가들의 분석, 이 증거의 전문가들의 분석에 따르면, 그리고 footage has emerged, 영상이 집합입니다. 사실은 이 영상들이 그동안에 부상했습니다. 영상들이 등장했는데 that appears 하면요, footage that이라고 봐야 됩니다. that 관계대명사의 관계절이요, 뭐뭐한 영상이요. That appears to show, 뭐처럼 보이는 영상이 등장했는데 show a US missile targeting the Islamic Revolution Guard Corps Naval Base. 보여주는 것처럼 보이는 영상인데 뭘 보냐면 US 미사일 한 대 하나가, 미국의 미사일 한 대가 이게 어디를 겨냥하는 거냐면 이 IRGC요, 이란 혁명수비대의 해군 기지를 겨냥하는 미국의 미사일을 보여주는 것 같아요. 화면이 확실치 않지만 아무래도 미사일 보니까 아마 미제 미사일인 것 같아요. 아무래도요. 그런 미사일을 보여주는 것 같은 그런 영상이요. 어디에서 adjacent to the people, adjacent는 바로 옆에서란 말입니다. next나 마찬가지인데 이 학교에 인접해서 그러니까 인접해 있는, 바로 옆에 있는 해군기지 공격한다는 게 학교 건물을 공격해버린 거죠. 넘버 4, Iranian Women's Soccer Team, 이란 여성 그 축구팀, 7 members of the Iranian Football Team, 이란 축구팀의 7명이 6 players and the support member, 6명의 선수하고 1명의 그 지원, 그 스태프가, 그래서 총 7명이 granted humanitarian visas, 호주에서요, 인도주의적 비자가 부여되었습니다. 그들에게 주어졌다. 그들에게 인도주의적 비자가 부여되었습니다. 뭐뭐한 후에 after seeking asylum, 이 사람들이 asylum, 망명을 추구한 끝에요. 망명을 신청하니까 이 인도주의적 비자를 호주에서 내준 겁니다. 라고 Home Affairs Minister, 호주의 내무부 장관 토니 버크가 수요일 날 그 사실을 확인해 주었습니다. Confirmed. The rest of the team left Sydney late Tuesday. 그 팀의 나머지들 7명을 빼고 나머지는 화요일 늦은 시간에 시드니를 떠났습니다. 오케이, 거기까지요.